किसानां दी चेतावनी के बावजूद हरियाणा सरकार ने पंजाब ते दिल्ली दीयां सरहदां सील करके किसानां दा राह डक्कण दी कोशिश की है। पर किसान कह रहे ने खिच लै जट्टा खिच तैयारी पेचा पै गया सेंटर नाल। हरियाणा के किसान लीडरां ने पुलिस बैरीकेडां नूं तोड़ के हर हाल दे विच मोड़ा मंडी पहुंचण दा सद्दा दिता है, जिथों हरियाणा के किसान दिल्ली नूं कूच करनगे। हरियाणा सरकार ने दर्जनां किसान लीडरां नूं गिरफ्तार भी कीता अज ते खट्टर सरकार दी तानाशाही के खिलाफ अकाली दल भड़क गया, तिखा बयान जारी किया। 24 घंटिया दे विच सिर्फ 2 घंटे ही रेलवे ट्रैक जाम करेगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सिर्फ माल गड्डियां नूं ही लांघा दे रहे ने, यात्री गड्डियां कहंदे नहीं लंघण देवांगे। कैप्टन ने दोस्ती दा हथ वधाया अते नवजोत सिंह सिद्धू नूं कल नूं दोपहर दे खाणे ते सद लिया। पंजाब सरकार वालों 8393 सरकारी नौकरियां दे लई इश्तिहार जारी कर दिता गया। अर्जी किहड़ी तरीक तक भेजनी है एमरजेंसी बुलेटिन दे विच दसांगे। दिल्ली च कोरोना वधन दे पिछे पराली है, केजरीवाल साहब कह रहे ने। दिल्ली दे मुख मंत्री ने अज प्रधानमंत्री दे नाल कोरोना बैठक दे विच इह कहा है। अज दी बैठक दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सेहत ठीक ना होण करके हिस्सा नहीं लै सके। कैप्टन नूं हाले तक किसानां दे मुद्दे ते प्रधानमंत्री तो ना ही गृह मंत्री तो मुलाकात का समा मिलिया है। कैनेडा दे विच कोरोना का कहर वध गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सारे लोगों नूं घरां विच रहण दी अपील की है, घरों ही काम करन दी सलाह दी है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है, मैं हरशरण कौर। सब तो पहली खबर, किसान दिल्ली जा रहे ने। जिथों जिथों किसानां ने कूच करना है उत्थे उत्थे एक ट्रैक्टर दे पिछे 2-2 ट्रालियां जुड़ के पहुंचणियां शुरू हो चुकियां ने। पूरे पंजाब चों किसान मिथे होए पॉइंट्स दे उत्ते मिथियां थावां दे उत्ते पहुंच रहे ने। लगातार वड्डी गिणती दे विच हर वर्ग दे लोक। हरियाणा सरकार नूं किसानां ने चेतावनी दित्ती सी कि साडी लड़ाई सेंटर नाल है, दिल्ली दे नाल है, साडा राह रोकण दी कोशिश ना करे। पंजाब दे किसानां ने दिल्ली जाना है तां हरियाणा टप के ही जाना पैना है। पर हरियाणा दी खट्टर सरकार ने किसानां दी चेतावनी नूं दरकिनार करदिआं किसानां दे नाल पंगा लै ही लिया। अज 24 नवंबर है, परसों नूं किसानां ने कूच करना है ते उस तो पहला मुख मंत्री मनोहर लाल ने ऐलान कर दिता है कि पंजाब दे किसानां नूं हरियाणा दे विच असीं दाखल नहीं होण देंगे, सरहद ते ही उन्हां नूं रोक देंगे। हरियाणा सरकार ने पंजाब ते दिल्ली दे नाल लगदी सरहद सील कर दित्ती है। मुख मंत्री ने साफ कर दिता है कि किसी नूं भी हालात विगाड़न नहीं दिते जाणगे। खट्टर ने आम जनता नूं भी अपील की है कि वह 26 ते 27 नवंबर नूं पंजाब ते दिल्ली दे विच आवाजाही ना करन, यानी कि ना पंजाब जाण, ना ही दिल्ली नूं जाण, ना ही उन्हां सूबिਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ, क्योंकि सरहदां सील कर दित्तियां ने। सो हरियाणे की सरकार ने किसानां दे नाल पंगा लै लिया, सरहदां सील कर दित्तियां ने। वो कहंदे ने कि असीं हालात विगड़न नहीं देंगे। पर किसानां दा संघर्ष हुण तक शांतमई रहा है। हालात उदों ही विगड़दे ने जे तुसीं संघर्षमई लोकां नूं रोकण दी कोशिश करोगे। ये आपां दुनिया ते देखदे हां, हर कोने दे विचों जदों प्रदर्शनकारी सड़कां दे उत्ते उतरदे ने अपने हक्कां नूं लैके, इन्ने वड्डे वड्डे इकट्ठ, वड्डे वड्डे मुजाहरे जदों लोकां दे सड़कां दे उत्ते निकल आउंदे ने तां किसी दी ताकत नहीं हुंदी कि उन्हां नूं रोकिया जा सके। ते जे कोई सरकार उन्हां नूं थामण दी कोशिश करदी है तां जाहिर तौर ते हालात खराब हुंदे ने। पर हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार है। बीजेपी दी सरकार जाहिर तौर ते नहीं चाहेगी कि उन्हां दी ही सरकार जिहड़ी सेंटर दे विच है उस दी मनशा दे मुताबिक कोई काम कीता जावे। सो केंद्र सरकार दे वल्लों भी हदायतां मिलियां होणगीਆਂ। हरियाणा दे हत्थ दे विच जो पावर है वो वरत रहा है। पर किसान पूरी तरह दे नाल दिल्ली जाण वास्ते तैयार ने। असीं कुछ तस्वीरां ये तुहानूं दिखा रहे हां पंजाब हरियाणा बॉर्डर दियां। पटियाला लगदा एक पासे पंजाब वाले पासे ते दूसरे पासे हरियाणा दा जींद जिला लगदा हैगा। नैशनल हाईवे 71 इत्थे तुसीं देख सकदे हो कि किन्नी वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर ट्रालियां पहुंच चुके ने ते किसान कह रहे ने कि असीं हुण नहीं रुकांगे, सानूं कोई रोक नहीं सकदा, असीं दिल्ली जावांगे, जां तां जिੱਤ के आवांगे जां फिर असीं उत्थे ही मर जावांगे। जी की नाम है? जगदेव सिंह है। कित्थों आए हो? ढींडसा तो। ढींडसा तो आज आए हो कि कल? कल दिल्ली जा रहे हो? हाँ जी। जित के आओगे? आयन फुल। कितना टाइम कितना लग जू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? टाइम सानू चाहे किन्ने चेर लग जाए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरा मेगा सिंह है जी। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? जखेपुर तो जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? हाँ दिल्ली जाना जी। किन्नी की तैयारी है? साडी पूरी वैन जोरों से तैयारी है जी। जित के मुड़ोगे? हाँ जमा जित के जी आए, सिरां ते कफन बन के आए जमा।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਮਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜਦੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਦੀਪ ਨਥਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਨਥਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਂਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 960 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 2400 ਟਰਾਲੀਆਂ, 20 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 22-23 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,15,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ। 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆੜਤੀਏ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰਤਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 960 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੇ 2400 ਟਰਾਲੀਆਂ, 20 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 22-23 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਹੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,15,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ 960, 2400 ਟਰਾਲੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਚ ਸਾਡੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹੂ। ਉਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ?
ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੂੜ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਨਾਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਧਰ ਸੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਝੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ 22 ਘੰਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। 22 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। 5.5 ਬੰਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸੇ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈਨ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ
ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। 3:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 3 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸੀ, 1 ਪਾਰਸਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਘੰਟੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੂਗੀ। 5 ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੰਘਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ 94ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, EGS ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, AIE ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, STR ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਤਣੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕੁਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਦਦ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 8000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।